अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी किताबिहिल करीम ताहा मा अंज़लना अलैकल क़ुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतल लिमन यख़्शा तंज़ीलम मिम्मन ख़लक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला अर्रहमान अलल अर्शि इस्तवा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। अजीज़ दोस्तों, पंजाबी दौरा तर्जमा और तफसीर कुरान के हवाले नाल ये साडी 63वीं मजलिस है, यानी इस तो पहले 62 मजलिसां हो गई और उन्हां 62 मजलिसां दे विच असीं सूरा फातिहा तो लैके अलहमदुलिल्लाह सूरा मरियम दी आखिरी आयत यानी आखिरी आयत 98 नंबर है उस तक असीं पढ़िया। इस 63 नंबर मजलिस दे विच असीं सूरा ताहा जिहड़ी है ना वो पढ़न लगे हैं। सूरा ताहा जिहड़ी है ना ये तुसी समझ लो कि अद्धे सिपारे ते मुश्तमिल है। ये यानी निसफ ते आके जिहड़ा ना वो सूरा मरियम खत्म होई सी ते अगे ताहा जिहड़ी है ना वो पूरा निसफ सिपारा वा। बहरहाल मेरी कोशिश हुंदी है कि सूरत जिहड़ी है ना वो बड़ी मजबूरी दे नाल ही ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੋਣ, ਵਰਨਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸੇ ਨਸ਼ਿਸਤ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸਿਪਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ 3 ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਜ਼ਕਰਾ मूसा अलैहिस्सलाम ਦਾ और मूसा अलैहिस्सलाम दा भी जिहड़ा तज़किरा है ना वो हिजरत तो पहले दा वा। यानी वो मदीन दे विचों जिस वेले जिहड़ा ना वो आए सी ते उस जमाने दा इत्थे तज़किरा आ रहा। आम तौर ते जिहड़ियां मक्की सूरतां उन्हां दे विच मूसा अलैहिस्सलाम दी जिहड़ी जिंदगी है ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हिजरत तो पहले यानी फिरौन दे गरक होण तो पहले दे वाक़ियात ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ मक्की दौर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। क्योंकि ਇਹ दौर ਜਿਹੜਾ ना मूसा अलैहिस्सलाम ਦਾ ਉਹ मुशाबे आ मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੇ दौर ਦੇ कि आप मक्का दे विच उसे तरीके नाल ही मक्का दे फिर उन्हां दे नाल आप दा वास्ता वा, उदां दे मुखालफ है, उदां दी सूरत हाल उत्थे आ और इसे जरिए रहनुमाई दी जा रही है। और फिर हिजरत तो बाद जिहड़े हालात मूसा अलैहिस्सलाम नूं पेश आए फिर ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਮਦਨੀ ਸੂਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ हिजरत तो बाद ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਬੀ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ਦੇ हिजरत तो बाद ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਮਾਸਲਤ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। अलबत्ता बाज़ जगह ये इस्तिस्नात है और वो इस तरह है कि ਜਿਹੜੀਆਂ सूरतां ज़्यादा मतलब है कि मक्के च ही नाजल होइयां, लेकिन वो उस वक्त नाजल होई जदों हिजरत करीब सीगी
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਿਜਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ मूसा अलैहिस्सलाम ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਿਜਰਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਸੀਰਤ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਆਨ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਹਿਕਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੀ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਨਮਾਈ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਸ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਸੇ ਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿਨਮਾਈ ਸੀ ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਤਾਹਾ, ਇਹ ਤੇ ਹਰੂਫ ਮੁਕੱਤਾਤ ਆ, ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ अर्ज कर चुकिया कि ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ फरमाया मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्का, ए मुहम्मद रसूलullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ੱਕਤ 'ਚ ਪਵੋ। ਸ਼ੱਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਦ ਨਸੀਬ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੱਕੇ 'ਚ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋਗੇ। यानी ये कुरान असी इस वास्ते नहीं नाजल किया कि तुसी नाकाम होवो, बल्कि कुरान असी इस वास्ते नहीं नाजल किया कि तुसी कामयाब होवो। ये कुरान जिहड़ा ये कामयाबी दी जमानत बन के आया है। इल्ला तज़किरतल लिमन यख्शा, लेकिन ये याद दहानी है ओदे वास्ते जिहड़ा भी नसीहत तो डरदा होवे, यानी नसीहत दा एहसास करदा होवे। अदरवाइज तो सुनेगा तो कोई ना कोई होर गल कढ़ लेगा। तंजीला मिम्मन खलकल अर्दा वस्समावातिल उला, और एदा नाजल किता जाना वा उस जात दी तरफों जिन्हें बुलंद आसमान और जमीन बुलंद आसमाना और जमीन नू बनाया। और रहमान ओ है रहमान अलल अर्श इस्तवा, जेड़ा तख्ते हुकूमत दे उत्ते जेड़ा ओ मुतमक्कन है, यानी जेड़ा हुकूमत कर रहा इन्हां सब दे उत्ते, जो कुछ उन्हें बनाया ते हुण ओदी हुक्मरानी चलदी है। लहू मा फिस समावात व मा फिल अर्द व मा बैनहुमा, और उसे दी ये यानी उसे दी मलकीयत है जो कुछ भी है आसमाना दे विच और जो है जमीन दे विच, व मा बैनहुमा, और जो आसमाना और जमीना दे दरमियान, यानी जो कुछ आसमाना चाहे जमीन दे उत्ते आ, ये सब कुछ जिहड़ा ये उसे दी, और बल्कि इन्हां दे दरमियान भी जो कुछ है आसमान और जमीन दे, वो भी ओदी मलकीयत है। अगे मजीद फरमा वमा तहत सरो, और जो कुछ भी है जमीन दे पेट दे विच, यानी हुण थल्ले जमीन आखिरी कुर्रा, आखिरी समझ लो कि जिथे जाहिर है एक जमीन गोल है, किसी भी जगह तो सराफ करोगे तो किते जाके तो उहदा एंड आएगा ना। ते वो सारा जो कुछ भी उहदे विच है सानू तो पता भी नहीं की है। सानू तो कुछ अरसा पहले ना तेल दा पेट्रोल दा पता सी, ना डीजल दा बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता सी।
वो जो कुछ भी ये अंदर है ना, वो सब दा मालिक है। इन तजहर बिल्कुल, अगर तुसी गल करोगे उच्ची आवाज च, ते फइन्नहु यालमु सिर्र व अखफा, यानी वो उच्ची आवाज वाली तो उन्हें सुन ही लैनी आ, वो तो सुन लैंदा वा, वो तो जानदा वा जेड़ी तुसी बड़ी राजदारी दे नाल कीती और जिन्हों तुसी छुपाउण दी कोशिश कीती, खुफिया रखण दी कोशिश कीती, उन्हों भी जानदा। अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु, और अल्लाह वो हस्ती है जिहदे सिवा कोई होर माबूद नहीं। लहुल अस्माउल हुस्ना, और उसे दे वास्ते यह सारे अच्छे नाम, या उसे दे यह सब अच्छे नाम। वहल अता का हदीस मूसा, क्या तुहाडे कोल ओ मूसा अलैहिस्सलातु सलाम दी खबर आई है? इस रा नारा, जिस वेले उन्होंने अग देखी सी, ये हुण मतलब है जदों मदियन तो वापस आ रहा सी ना मिस्र दी तरफ, उस वक्त दी गल। फकाला ले अहलिहिम कोसू, तो उन्होंने क्या अपने घर वालियां नू कि जरा रुको, ठहरो, इन्नी आनस्तो नारा, मैं अग देखी है। ये रात का वक्त सीगा। मूसा अलैहिस्सलातु सलाम ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ सहराए सीना ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਫਿਰ सहरा ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ मूसा अलैहिस्सलातु सलाम ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਇੱਕ ਅੱਗ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵਾਂ ਤੇ उस बंदे को राह पूछांगा, या तो चलो रस्ता पता लग जाएगा, नहीं तो कम से कम मैं उतों थोड़ी जी अग लै आवांगा ते इत्थे आपदे घर वालियां वास्ते बाल के ना रात कड्डांगे, जिद्दां कहंदे आ। लअल्ली आतीकुम मिनहा बिकबस, ताकि मैं तुहाडे वास्ते ना उथों कोई अग लै आवां। औ अज दो अलन नारिल हुदा, या फिर उत्थे अग कोलों मैनू कोई रस्ता रहनुमाई मिल जाएगी तो फिर असी सफर जारी रखांगे। फलम्मा अताहा, तो जिस वेले वो उत्थे पहुंचे, नू दिया या मूसा, ते उन्होंने आवाज आई, ए मूसा, इन्नी अना रब्बो का फाखला ना अलैक, बेशक मैं रब तेरा, और अपने अपनियां जुतियां जड़ियां ना उन्होंने अता ला दे। इन्ना का बिल वादिल मुकद्दस तुवा, इन्ना का बिल वादिल मुकद्दस तुवा, तू तुआ दी यानी मुकद्दस वादी जड़ी है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इस वेले बाबरकत मैदान है ये जिथे तू है ते यानी दसिया कि तू इस वेले इत्थे मौजूद आ, इस मुकाम ते आ, ये बड़ा बाबरकत मुकाम है। व अनख्तर तुक, ते मैं तैनू पसंद कर लिया, चुन लिया। वस्तमे लिमा यूहा, ते हुण गौर नाल सुनी जेड़ी तेरी जानब वही कीती जावे, जेड़ा हुक्म दिता जावे उन्होंने तवज्जो नाल सुनी। इन्ननी अनल्लाह, कि बेशक मैं ही हाँ अल्लाह, ला इलाहा इल्ला अना, और कोई नहीं है माबूद मेरे अलावा, फअबुदनी, लिहाजा मेरी इबादत करो, अपने आप नू मेरी गुलामी च दियो, मेरी गुलामी दे विच जेड़ा ना मेरी गुलामी दे विच जिंदगी गुजारो। व अकिम सलाता लिज़िक्री, और मेरी याद रखण वास्ते, यादी तुहाडे मतलब तुहाडे दिल च मेरी याद रवे कि मेरा आका, मेरा की तल्लक है अपने रब दे नाल। ਇਹਦੇ वास्ते नमाज नू कायम करो, यानी तुहानू नमाज अगर गौर करो तो नमाज जिहड़ी है ना वो तुहानू जदों असीं पढ़दे हां सोच समझ के, तो फिर सानू साडी हैसियत भी दिलांदी है। जदों असीं रुकू करदे तो सानू अपनी हैसियत पता चलदी है कि ਉਹਦੇ सामने असीं
ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਗਿਰੇ ਪਏ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਬੜਾਈ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਹਨ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਸਮ ਅਮਲਨ ਇਸ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਅਮਲ। ਇਨ ਸਾਤ ਆਤੀਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਆਮਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਕਾਦ ਉਖਫੀਹਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਰਦੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਖੁਫੀਆ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲਿਤੁਜਜ਼ਾ ਕੁੱਲੁ ਨਫਸਿਨ ਬਿਮਾ ਤਾਸਾ, ਔਰ ਆਉਣੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿਆਮਤ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਨਫਸ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨੇ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਨੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਾ ਮਿਲੇ। ਵਲਾ ਯਸੁਦਨਕ ਅਨਹਾ, ਤੇ ਐ ਮੂਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੇ। ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕੇ? ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕੇ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਇਸ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਈਮਾਨ ਅਕੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਫਲਾ ਯਸੁਦਨਕ ਅਨਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੇ। ਕੌਣ? ਮੱਲਾ ਯੂਮਿਨੁ ਬਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਆਮਤ ਤੇ ਈਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੇ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਇਤਮਾਦ ਮੁਸਤਜ਼ਲਜ਼ਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਵਤਬਾ ਹਵਾ, ਔਰ ਉਹ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਪਣੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਨਫਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਯਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਏਦਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਫਤਰਦਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ ਆਖਰਤ ਦੀ ਫਿਕਰ। ਤੇ ਫਤਰਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤਬਾਹ, ਹਲਾਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਵਮਾ ਤਿਲਕਾ ਬਿਯਮੀਨਿਕ ਯਾ ਮੂਸਾ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਮੂਸਾ ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ? ਕਾਲਾ ਹੀ ਆਸਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਲਾਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਸਾ ਹੈ। ਅਤਵੱਕਊ ਅਲੈਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੇਕ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖੜਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਢਾਂਗੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਆਸਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਟੇਕ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਵ ਆਹੁਸ਼ ਬਿਹਾ ਅਲਾ ਗਨਮੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਝਾੜਦਾ। ਯਾਰ ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਦੀਆਂ ਨਾ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੱਤੇ ਪੁੱਤੇ ਵੀ ਝਾੜਦਾ। ਦਰਖਤ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣ। ਵਲੀਆ ਮਾਰਿਬੁਨ ਵਲੀਆ ਫੀਹਾ ਮਾਰਿਬੁ ਉਖਰਾ, ਵਲੀਆ ਫੀਹਾ ਮਾਰਿਬੁ ਉਖਰਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਫਾਇਦੇ ਲੈਣਾ। ਯਾਨੀ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਮਫਾਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈ, ਇਸ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਢਾਂਗੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਾਲਾ ਅਲਕੀਹਾ ਯਾ ਮੂਸਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਰੱਖ ਦੇ ਫਿਰ ਐ ਮੂਸਾ, ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਫਅਲਕਾਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ, ਫਇਜ਼ਾ ਹਿਯ ਸਹਈਅਤੁਨ ਤਸਆ, ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਯਕਦਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ ਸੱਪ, ਵੱਡਾ ਸੱਪ, ਅਜਦਹਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ। ਕਾਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਖੁਜ਼ਹਾ ਵਲਾ ਤਖਫ, ਫੜ ਲੈ ਇਹਨੂੰ, ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਈਦੋਹਾ ਸੀਰਤ ਹਲੂਲਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਇਹਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਰਤ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਨਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਢਾਂਗਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਲੁਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵਦ ਮੁਮ ਯਾਦਾ ਕਾ ਇਲਾ ਜਨਾਹਿਕ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਦਬਾ।
ताखरुज बैज़ा मिन गैर सू, ते ये निकलेगा बगैर किसी यानी तकलीफ या बीमारी तो चमकदार सफेद होके जड़ा ना निकलेगा, जिन्हों कहते यदे बैजा। यानी एक तो है कोई बीमारी लग गई, कोई फलवैरी लग गई, नहीं, ये बिल्कुल वैसे ही। और चमकदार कहते ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਿਕਲਦੀ ਇਦਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ। आयतन उखरा, ये दूसरी निशानी है, यानी ये दूसरा मोजजा हुआ। एक वो लाठी और एक यदे बैजा। ले नोरिया का मिन आयातिन अल कुबरा, ताकि असी तेनू दिखाइए अपनियां वड्डियां वड्डियां निशानियां। इज़हब इला फिरौन इन्नहु तगा, जा जाओ फिरौन दी तरफ, वो बड़ा सरकश हो गया। काला ते मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बि शरह ली सदरी, ऐ मेरे रब मेरा सीना जिहड़ा वो खोल दे। और कुरान करीम च आउंदा ना, अल्लाह ताला कहंदा वरफा ना लका जिक्रक, अलम नशरह लका सदरक, क्या असी तुहाडे सीने नू इनशरा नहीं दिता। ए देखो ਇਹਦੀ भी एक अहमियत है। ਇੱਥੇ मूसा अलैहिस्सलाम ਕਹਿੰਦੇ ਆ रब शरह ली सदरी, है रब्बा ऐ रब मेरे सीने नू खोल दे, यानी मैनू शरा सदर अता फरमा दे। वयस्सर ली अमरी, और मेरे ਇਹਦਾ मतलब ਆ ਕੰਮ मूसा अलैहिस्सलाम समझ आ गई कि सौखा नहीं। वैसे ही फिरौन ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ पता ही सी भी ਕਿਹਦੇ कित्थे जाना। वयस्सर ली अमरी, और मेरे इस काम नू मेरे वास्ते आसान बना दे। वाहलो लुक़दतम मिन लिसानी, और मेरे जबान दी जेड़ी रुकावट है इनू दूर कर दे। वाहलो लुक़दतम मिन लिसानी, और मेरी जेड़ी जबान दी एक ਉਹਨੂੰ की कह सकते हैं, यानी एक है एक आदमी ਜਿਹੜਾ ना वो पूरे तरीके नाल गलबात कर सकता ना। असल इदा समझ लो कि देखो असी सारे गल्लां बातां कर सकते हैं, लेकिन कदी किसी जगह ते पंचायत हुंदी है ना, ते तुसी देखा होगा कि उत्थे बड़ा मतलब यह कि वो चुन के बंदा लैके जाते हैं जिहड़ा उत्थे पंचायत नूं मुतमन करना हुंदा है। उत्थे एवें गल नहीं करनी हुंदी ना। तो मतलब मैनू ये सलाहियत अता फरमा दे कि मेरी मैं जड़ा ना वो ऐसी गुफ्तगू कर सकां, क्योंकि मैं अगों उहदे नाल गलबात करनी है। यफ़क़हू कौली, ताकि मेरी वो गल समझ लैन जिहड़ी मैं गल उन्हां नूं कवां। वज अली वज़ीरम मिन अहली, और बना दे मेरे ही घर वालियां दे विचों एक मेरा वज़ीर भी। यानी वजीर कहते हैं ना मददगार मुआवन नू, इसे तो है ना वला ताज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उखरा, ये वजीर विज़रा हाँ बोझ उठाण वाला, यानी वो जेड़ा असल बोझ ते हुंदा किसी बंदे ते ओदा मुआवन जेड़ा उन्होंने वजीर कहते हैं ना, जेड़ा ओदे नाल मिल के उठा रहा हुंदा, ओदी मदद कर रहा हुंदा। हारून अखी, और हारून जेड़ा मेरा भाई है ना, ये बड़ा मुनासब है इस काम ले। उश दुध बेही आजरी, ओदे नाल मैनू ताकत दे, यानी उन्होंने भी मेरे नाल इस काम च बना के हिस्सेदार, ते जेड़ा ना ओ मेरी कुवत नू जरा बढ़ा दे। व अशरक हो फी अमरी, और उन्होंने शरीक कर दे इस काम दे विच, यानी वो भी मेरे तरह जिदा मेरी जिम्मेदारी इदा ओदी भी जिम्मेदारी ये होए काम करन दी। कई नुसब्बिहा का कसीरा, ताकि असी जेड़ा ना वो तेरी तस्बीह करिए दोवें, यानी मतलब है कि असी फिर रल के तेरी तस्बीह करिए। व नज़कुरा का कसीरा, और फिर असी तेनू कसरत दे नाल याद करिए। इन्ना का कुंता बिना बसीरा, और बेशक तू सानू वेखण वाला है कि असी मतलब यह कि की कर रहे हैं। तो वाकई
ਯਾਨੀ ਤੇਰੀ ਤਸਬੀਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਮਦ ਸੁਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬੀ, ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣਿਆ। ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਨੇ? ਕਾਲਾ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਦ ਊਤੀਤਾ, ਕਾਲਾ ਕਦ ਊਤੀਤਾ ਸੁਅਲਾ ਕਾ ਯਾ मूसा, फरमाया कि ए मूसा तेरा सवाल पूरा कर दिता गया, यानी तू जो मंगया सी तेनू दे दिता, तेरा भाई तेनू दे दिता। वलकद मनन्ना अलैका मर्रतन उखरा, असी ते एक बारी पहले भी तेरे उत्ते जेड़ा ना दूसरी यानी एक बारी होर भी तेरे उत्ते आसान बड़ा एहसान कीता सी। ਉਹ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਜ਼ ਔਹੈਨਾ ਇਲਾ ਉਮਿਕਾ ਮਾ ਯੂਹਾ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਵਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਤਰਫ ਜੋ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਲਹਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਵਹੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇੱਥੇ ਇਲਹਾਮ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਅਨਿਕਜ਼ੀ ਫੀਹ ਫਿ ਤਾਬੂਤ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਤਾਬੂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। मूसा अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਫਿਰੌਨ ਜੋ ਕਤਲ ਜੋ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਕਜ਼ੀ ਫੀਹ ਫਿਲ ਯਮ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ। ਫਲ ਯੁਲਕਹਿਲ ਯਮ ਬਿਸਾਹਿਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਲੈ ਆਏਗਾ ਸਾਹਿਲ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਡੁੱਬੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਿਲ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਹਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ। याखुज़हु अदुव्वुल्ली व अदुव्वुल्लाह, और ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਹਿਲ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਫੜ ਲਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਔਰ मूसा ਦਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤੀ ਬੈਠਾ, ਔਰ मूसा अलैहिस्सलाम ਦਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ बनी इसराइल ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ बनी इसराइल ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ मूसा अलैहिस्सलाम, ਤੇ ਉਹ ਫੜ ਲਏਗਾ। व अलकैतु अलैका मुहब्बतम मिन्नी, और ਅਸੀਂ ਐ मूसा तेरे उत्ते अपनी तरफों एक मुहब्बत पा दिती। वाले तसना अला आईनी, ताकि तू तेरी परवरिश होवे, यानी तू पलदा रवें साडी अखां दे सामने। मतलब यह कि साडे सामने साडी निगरानी च अल्लाह कहंदा तेरी परवरिश होवे, तू पलदा रवें। मतलब वो फिरौन फड़ लेगा तो फिर तेरी परवरिश भी करेगा। इस तमशी उख्तुक, और जिस वेले जा रही सी तेरी भैन, यानी मूसा अलैहिस्सलाम दी भैन, हुण वो वालदा ने ते पा दिता समुंदर च, ते वो मूसा अलैहिस्सलाम दी भैन जिहड़ी सी उन्हें क्या भी जरा तू एवें टुरी जा दूर दूर दी, यानी इस तरह के किसी ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਇਸ ਸੰਦੂਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਅल्लुक ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਵੇਖ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਤਕੂਲ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹਲ ਅਦੁਲੁकुम ਅਲਾ ਮੈਂ ਯਕਫੁਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਟੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਢਵਾ ਲਿਆ ਬੱਚਾ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਪਾਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਕਸ਼ ਲੱਗਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਯੂਸੁਫ अलैहिस्सलाम ਦਿਲਕਸ਼ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੇ ਮਿਸਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਲਬਨ ਫਿਰੌਨ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਔਲਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਹੋ ਗਈ मूसा अलैहिस्सलाम ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ 12-13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ।
ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਗਈ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਭੈਣ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਤਾਂ ਲਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ, ਕੌਣ ਪਾਲੇਗਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹਲ ਅਦੁੱਲੁਕੁਮ ਅਲਾ ਮਨ ਯਕਫੁਲੁ, ਕਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਐਸਾ ਪਤਾ ਜਾਂ ਐਸਾ ਐਡਰੈਸ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਕਫਾਲਤ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀ ਕਫਾਲਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਈ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰਜਅਨਾਕਾ ਇਲਾ ਉਮਿਕ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੂਰਤਾਂ। ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਜ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਾਈਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਵਾਜ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਹੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਈ ਤਕਰਰਾ ਅਈਨੁਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਠੰਡੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਵਲਾ ਤਹਜ਼ਨ, ਔਰ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਤੋਂ ਕਿ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਵਕਤਲਤਾ ਨਫਸਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਉਸੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਲਕਿ ਫਿਰੌਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਲੀ ਅਹਿਦ ਵੀ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਿਰੌਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਲੀ ਅਹਿਦ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਲੀ ਅਹਿਦ ਵੀ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵਲੀ ਅਹਿਦ ਜਦੋਂ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੋਈ 12-13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਕੋ ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਮਝ ਲਓ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਵਕਤਲਤ ਨਫਸਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਨਜੈਨਾਕਾ ਮਿਨਲ ਗਮ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਬਚਾਇਆ। ਵਫਤਨਾਕਾ ਫਤੂਨਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਖਿਆ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਖਿਆ। ਫਲਬਿਸਤਾ ਸਿਨੀਨ ਫੀ ਅਹਲੇ ਮਦੀਨ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਅਹਲੇ ਮਦੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੁਮਾ ਜੇਤਾ ਅਲਾ ਕਾਦਰਿ ਯਾ ਮੂਸਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਹੈ ਮੂਸਾ, ਤਕਦੀਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਕਤ ਮੁਕਰਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਇਹ ਤੂੰ ਵੈਸੇ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਤੇ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਔਰ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਉੱਥੋਂ ਅੱਗ ਲੈਣ ਗਏ। ਕੋਈ ਉਹ ਪੈਗੰਬਰੀ ਲੈਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤਕਦੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਲਿਖੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਤੇਰੀਆਂ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਵਾ।
यानी ये जो कुछ भी है ये सब प्लान दे नाल हो रहा वा, मनसूबे नाल हो रहा। तू मनसूबे के मुताबिक इत्थे आया वा। ते ये चीज़ है जी असल दे विच कि जो कुछ भी हुंदा ना वो अल्लाह के मनसूबे नाल हुंदा। लेकिन बाज़ औकात ये समझ लो कि असी समझते हैं इतफाक हो गया, अचानक हो गया, या असी ये समझते हैं कि बई ये फलां दी वजह तो हो गया। मैं जेड़ा पहले भी कई दफ़ा अर्ज किया ना कि असी इस गल दे पाबंद है कि असी शरीयत के मुताबिक चलीए और अकल समझ कान दिमाग उहदे नाल जेड़ा ना चलीए। लेकिन होना वही है, जे तां साडा वो अमल अल्लाह ताला दे उस मनसूबे दे नाल टकरांदा नहीं तो अल्लाह सानू कामयाबी दे देगा, और अगर वो अल्लाह ताला दे मनसूबे दे मुआफिक है तो सानू कामयाबी मिल जाएगी। अगर वो अल्लाह दे मनसूबे नाल टकरांदा है तो फिर जाहिर गल है मनसूबा तो अल्लाह दा कामयाब होना। असी बेशक शरीयत के मुताबिक ही चल रहे हैं। मैं इसकी मिसाल जी दिना हुन्ना कि याकूब अलैहिस्सलाम तो शरीयत के मुताबिक अपने बच्चे की हिफाजत कर रहा है। उन्होंने कह रहा है कि अपने भरावां नूं ये ख्वाब ना दसी वरना तेरे खिलाफ कोई साजिश हो जाएगी। लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम की कोशिश कामयाब नहीं हुई। भरा शरीयत के खिलाफ कर रहा है और भरा नूं खूह च सुट्टना चाहते हैं या कतल करना चाहते हैं, वो कामयाब हो गए। हुण उन्हां दी कामयाबी का सबब की है? अगे जाके देखो तो जिहड़ा अल्लाह का मनसूबा सी यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं उत्थों कढ के लैके जाण दा, मिस्र पहुंचाउण दा, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ गलत अमल ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ मुआफकत रखदा सीगा, उस मंसूबे नाल मुआफकत रखदा सी, वो कामयाब हो गए। और याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे नूं रोकना चाहते सी क्योंकि उन्हां दा ये अमल अल्लाह ताला दे मनसूबे नाल मुआफकत नहीं रखदा सी, इस वास्ते वो कामयाब नहीं होए, उन्हां दा मनसूबा फेल हो गया। वो नहीं रोक सके, बचा सके अपने बेटे नूं। बस यही है। हाँ, अगे आखरत दे विच जाके अजर याकूब अलैहिस्सलाम नूं मिलना है। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों नूं माफ कर दिता, अदरवाइज भाइयों नूं सवाब नहीं मिलना सी कि बई तुसीं तां घरों कढ के लै गए तो चलो यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र दे जाके बादशाह बन गया तो तुहानूं ट्रॉफी मिलनी चाहिए, तुहानूं इनाम मिलना चाहिए। नहीं, वो तो सजा दे ही मुस्तहिक सी। ਇਹ असूल इस दुनिया के उत्ते इंसाना वास्ते। बाकी जो होना वो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक ही जड़ा ना वो होना। लिहाजा आखरत की कामयाबी जिहड़ी है या नाकामी जिहड़ी है ਉਹਦਾ तल्लक इस गल नाल कतन नहीं हैगा कि तुसीं जिहड़ा ना एक अमल कीता सी ਉਹਦਾ नतीजा की निकलिया। ठीक है ना? उस आखरत दे विच जिहड़ा अजर मिलना ना वो सिर्फ इस बुनियाद दे उत्ते आ कि ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਆਇਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੌਥੇ ਰਕੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका, ਉਹ इल्मुल अस्मा। और ਉਹ इल्मुल अस्मा वा जिन्हां ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ किस तरह तरक्की देनी है। वो सूरा बनी इसराइल की आयत नंबर 36 च आया, वला तकफू मा लैसा लका बिही इल्म इन समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला। और इस तरह का मजमून सूरा नहल च भी आया, लेकिन मैनूं हुण एग्जैक्ट आयत याद नहीं, जिथे अल्लाह ताला कहंदा कि तुसीं जिहड़ा ना वो जम्मे सी ते तुहाडे कोल कोई इलम नहीं सीगा, लेकिन मैं तुहानूं पैदा कीता ते तुहानूं कान अखां दिलो दिमाग अता कीते। की मतलब है कि ये फिर जरिया बन गए तुहाडे इलम दा। ते इस तरीके नाल जिहड़ा ना वो एक इलम तो ये है। दूसरा इलम है फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदा फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो उस ਇਹਦੀ रोशनी दे विच असीं अमल कीता ते अल्लाह ताला दे हाँ इंशाअल्लाह वो मकबूल हो जाएगा। और अगर असी इस दे बरखिलाफ
ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਆਇਆ, ਫਾਇਮਾ यातियन्नकुम मिन्नी हुदा फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बाकी इल्मुल अस्मा ਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੀਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦੇ ਚ ਹੈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਡੀਲ ਹੋਏਗਾ। ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਨੋਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅਕਸਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਵਸਤਨਾਤੁਕਾ ਲਿਨਫਸੀ, ਐਨ ਮੂਸਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਖਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ। ਪੈਗੰਬਰੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਭੇਜਣੀ ਨਾ ਹਦਾਇਤ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਦਾਇਤ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਇਜ਼ਹਬ ਅੰਤਾ व अखूका बिआयाती, ਜਾ ਤੂੰ ਔਰ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਦੋਨੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਮੌਜਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਲਾ ਤਾਨੀਆ ਫੀ ਜ਼ਿਕਰੀ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਸੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਾਕਿਮ ਸਲਾਤ ਅਲ ਜ਼ਿਕਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਨਮਾਜ਼ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਵਾ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣਾ। ਇਜ਼ਹਬਾ ਇਲਾ ਫਿਰੌਨ, ਚਲੋ ਦੋਨੋਂ ਜਾਓ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਤਰਫ। ਇन्नहु तगा, वो बड़ा सरकशा। फकूला लहू कौलन लय्यना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੀਨ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਦੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਤਰਫ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਖੁਦ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਸਰਕਸ਼ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ यही ਗੱਲ फरमाई ना कि फिरौन की तरफ जा, बड़ा इन्नहु तगा, वो बड़ा सरकश है। लेकिन अगे की फरमा रहा, फकूला लहू कौला लय्यना, उन्हां नरमी नाल जाके गल करनी है। यानी ਜਿਹੜੀ ਦਾਵਤ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਰਹਲਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੜਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम को कोई पावर नहीं हैगी। ਉਹ ਹਦੀਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਨ ਰਾ ਮਿਨਕੁਮ ਮੁਨਕਰਨ ਫਲ ਯੁਗਯਿਰਹੁ ਬਿਯਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮੁਨਕਰ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਨਾ ਰੋਕੇ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤਾਕਤ ਹੋਏਗੀ ਮੁਨਕਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਣ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਤੇ ਰੋਕਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਔਰ यही सूरत हाल मक्का ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਕ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਕਿ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਗਾਮ ਤੇ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਹੱਕ ਬਾਤ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚਲਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮੈਕਸੀਮਮ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮਿਨੀਮਮ। ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਜਦੋਂ ਆਪ ਨੇ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਆਪ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੁੱਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਤਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਇੰਤਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 13 ਸਾਲ ਨਬੀ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के 'ਚ ਰਹੇ, ਪਰ ਆਪ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਕਦੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਚੌਕੀਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ 5-7 ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਰਾਤੀ ਜਾ ਕੇ ਬੁੱਤ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ, ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਜੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ।
ਲੇਕਿਨ ਇਦਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 13 ਸਾਲ। ਔਰ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਮੱਕੇ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੁੱਤ ਪਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮੈਕਸੀਮਮ, ਇੱਕ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਹਿਕਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਵਾਕਿਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਔਰ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਇਸ ਅਮਲ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗਲਤ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਦਰੁਸਤ ਆ ਦੋਨੋਂ ਹੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਹਿਕਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ 150, 200, ਪੌਣੇ 200 ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਨੇ भी ਹਿਜਰਤ ਤਾਂ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ 3 ਜਣੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम, ਇੱਕ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਦੀ बीवी, ਔਰ ਇੱਕ लूत अलैहिस्सलाम ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਿਜਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੱਕੇ ਚੋਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਹ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਸਮਝ ਲਓ ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਦੀ। ਇਹ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸੀ ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਲੋਕ ਚਾਰੇ ਖੁਲਫਾ ਰਾਸ਼ਿਦੀਨ ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖੁਲਫਾ ਰਾਸ਼ਿਦੀਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਚਾਰੇ ਉਹ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਏ ਆ ਨਾਲ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਅਗਰ ਬਗੈਰ ਹਿਕਮਤ ਤੋਂ ਦਾਵਤ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਕਸੀਮਮ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ, ਮਗਰ ਨਤਾਇਜ ਉਸੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਦਾਂ ਦੇ ਨਤਾਇਜ ਆਉਣੇ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ, ਫਕੂਲਾ ਲਹੂ ਕੌਲਨ ਲਯਿਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਨਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ। ਲਅੱਲਹੁ ਯਤਜ਼ੱਕਰ ਔ ਯਖਸ਼ਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਨਸੀਹਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਡਰ ਜਾਏ। ਕਾਲਾ, तो दोनों कहने लगे रब्बाना इन्ना नखाफ, ऐ साडे रब ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਆਈ ਯਾ ਫਰੋਤਾ ਲੈਣਾ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਔ ਆਈ ਯਤਗਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਕਸ਼ੀ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਾਲਾ ਲਾ ਤਖਾਫਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਮਤ ਡਰੋ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਤ ਡਰੋ। ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਾਕੁਮਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਆਸਮਾ ਵਾਰਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਾਤਿਯਹੂ, ਬਸ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਫਿਰੌਨ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਫਕੂਲਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਇੰਨਾ ਰਸੂਲ ਰੱਬਿਕ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਪੈਗੰਬਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਵਾ। ਫਅਰਸਿਲ ਮਾਨਾ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ, ਔਰ ਆਏ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਭੇਜ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਫਿਰੌਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ मूसा अलैहिस्सलाम असलन फिरौन दी कौम वास्ते रसूल नहीं सी। मूसा अलैहिस्सलाम रसूल सी बनी इसराइल वास्ते, और बनी इसराइल ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀ ਗੁਲਾਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜਾਤ ਦਿਲਾਣੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ।
ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰੌਨ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਤ ਸੀ ਨਾ, ਅਸਲ ਜਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਸੂਲ ਸੀ, ਉਹ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਔਰ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਲਾਣਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਸੀ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਲਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਪੈਗੰਬਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੁਏਬ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਅੱਲਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਾਪ ਔਰ ਤੋਲ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਲਾਲ ਖਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੂਰਾ ਤੋਲਣ ਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮਾਸ਼ੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਲੂਤ अलैहिस्सलाम ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮਾਸ਼ਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਬਲੀਗ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚੋਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਤਬਲੀਗ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਸ ਚੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਮਾਜ਼ ਘੱਟ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਮਗਰ ਮੰਨਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਘੱਟ ਰੱਖਦੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ। ਹੱਜ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਕਰ ਅਜ਼ਕਾਰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਏਬ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੂਤ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਫਿਰੌਨ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਵਲਾ ਤੁਅਜ਼ਿਬਹੁਮ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਦੇ, ਤੰਗ ਨਾ ਕਰ। ਕਦ ਜਿਨਾਕ ਬਿਆਇਤ ਮਿਨ ਰੱਬਿਕ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੌਜੂਦੇ ਲੈ ਕੇ। ਵਸਲਾਮ ਅਲਾ ਮਨ ਇत्तबा अल हुदा, ਔਰ ਸਲਾਮਤੀ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਲਾਮਤ ਉਹ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜਿਹਨੇ ਇਤਬਾ ਕੀਤੀ ਹਦਾਇਤ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਤੂੰ ਇਤਬਾ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝ ਲਾ, ਫਿਰ ਸਲਾਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕਦ ਊਹੀਆ ਇਲੈਨਾ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਇਹ ਵਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਨਲ ਅਜ਼ਾਬ ਅਲਾ ਮਨ ਕਜ਼ਬ ਵਤਵੱਲਾ, ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਝੂਠ ਸਮਝਿਆ, ਯਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਸਮਝਿਆ, ਜਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਇਸ ਵਹੀ ਨੂੰ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਝੂਠ ਸਮਝਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਿਆ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਰੌਨ, ਇਹ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਮਝ ਲਾ ਡੁੱਬੇ ਤਾਂ ਡੁੱਬਣਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਆ। ਉਹ ਅਜ਼ਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਫਬਰ ਰੱਬੁਕੁਮਾ ਯਾ ਮੂਸਾ, ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਕੌਣ ਹੈ ਮੂਸਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਯਾਨੀ ਹਾरून ਔਰ ਤੂੰ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਾਲ ਰੱਬੁਨਾ ਅੱਲਜ਼ੀ ਅਤਾ ਕੁੱਲ ਸ਼ੈइन ਖਲਕਾ, तो मूसा अलैहिस्सलाम ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਦਿੱਤੀ, ਯਾਨੀ ਜਿਹਨੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਤਖਲੀਕ ਕੀਤਾ, ਬਣਾਇਆ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਸੁੰਮਾ ਹਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਚੰਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ, ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੇਕਾਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
अल्लाह पूछेगा ना, आफा हसिब तो मन्ना मा खलकना कुम आबसा व अन्नकुम अलैना ला तुरजाऊन। काला ते जेड़ा ना वो कहन लगा, फिरौन कहन लगा, फमा बालुल कुरून लूला। अच्छा मूसा, तुसी आ गए हो सानू ते समझाण आ गए हो, ते साडे वो जेड़े पहले पहले सीगे ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰੌਨ ਕੋ 300 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚ ਹੈ ਕੌਮ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, 300 ਸਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਯੂਸੁਫ अलैहिस्सलाम ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਫਿਰ 300 ਸਾਲ ਹੀ ਇਹ ਫਿਰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਢਾਈ ਲਾ ਲਓ, ਬਹਰਹਾਲ ਕੋਈ 250-300 ਸਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ। ਫਿਰ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਤੂੰ ਲੇਟ ਬੜਾ ਆਇਆ ਵਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮੁਹਾ ਇੰਦਾ ਰੱਬੀ ਫੀ ਕਿਤਾਬ। ਤਾਂ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਲੋਹੇ ਮਹਫੂਜ਼ ਚ। ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਲਾ ਯਜ਼ਿਲ ਰੱਬੀ ਵਲਾ ਯੰਸਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਭੁੱਲਦਾ, ਵੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲੀ ਉੱਥੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਾਂ। ਅੱਲਾਜ਼ੀ ਜਾਅਲਾ ਲकुमुल अर्द महदा। ਉਹ ਹਸਤੀ, ਯਾਨੀ ਅੱਲਾ ਉਹ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਹਦ ਵੈਸੇ ਉਹ ਗੋਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਧਰਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੋਦ ਹੈ ਨਾ। ਵਸਾਲਕਾ ਲਕੁਮ ਫੀਹਾ ਸੁਬੁਲਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਸਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਵਅਨਜ਼ਲ ਮਿਨ अस्समाए ਮਾਅ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਤਾਰਦਾ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ। फअखरजना बिही अज़वाजा मिन नबातिन शत्ता। और फिर वो तुहाडे अल्लाह ताला, बल्कि ये अल्लाह ताला फरमा रहा, फअखरजना बिही अज़वाजा मिन नबातिन शत्ता। अल्लाह कहंदा असी जेड़ा ना वो फिर जेड़ा ना वो तुहाडे वास्ते पैदा करदे आ तरह तरह दे रंग बिरंगे नबातात भी हैं, यानी पौधे, नबातात, सब्जियां, फल, तरह तरह दे तरह तरह दी चीज़ां उगाउने आ तुहाडे वास्ते। कुलू वराऊ अनामकुम। खाओ और अपने जानवरां नूं भी खिलाओ, उन्हां नूं भी चराओ। इन्ना फी ज़ालिका लआयातिल लिउलिन नुहा। बेशक इहदे च निशानियां उन्हां लोकां वास्ते ਜਿਹੜੇ अकल तो काम लैण। मिनहा खलकनाकुम। ਇਸੇ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਇਸੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਡੰਗਰ ਚਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਮਿਨਹਾ ਖਲਕਨਾकुम, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਵਫੀਹਾ ਨੁਈਦੁकुम, ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇਣਾ, ਇਸੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਹੀ ਮੋੜ ਦੇਣਾ। ਵਮਿਨਹਾ ਨੁਖਰਿਜੁकुम ਤਾਰਤਨ ਉਖਰਾ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਵਲਾਕਦ ਅਰੈਨਾਹੁ ਆਯਾਤਿਨਾ ਕੁੱਲਹਾ। ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਉਹਨੂੰ। ਫਕਜ਼ਬਾ ਵਾਬਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਲਾ ਅਜੇਤਨਾ ਲਿਤੁਖਰਿਜਨਾ ਮਿਨ ਅਰਜ਼ਿਨਾ ਬਿਸਿਹਰਿਕਾ ਯਾ ਮੂਸਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਫਿਰੌਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਿਤੁਖਰਿਜਾ ਨਾ ਮਿਨ ਅਰਜ਼ਿਨਾ ਬਿਸਿਹਰਿਕਾ ਯਾ ਮੂਸਾ। ਐ ਮੂਸਾ, ਸਾਡੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਦੂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸਿਆਸਤ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਲਟਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ।
यानी हुकूमत चों मैनू कढ़िया ਜਾਂ ਮਹਿਰੂਮ ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਵਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਇਹ ਆਵਾਮ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕੂਮਤ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਆਵਾਮ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਦੀ ਤੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਦੇਖ, ਇਹ ਫਿਰੌਨ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਆ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਫਿਰੌਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਫਿਰੌਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਕੱਢੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਲਟ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਉਲਟ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਵਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮੂਸਾ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣ ਆਇਆ। ਉਹ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਵੀ ਮੁਖਾਲਫ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹਦੀ ਦਾਵਤ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਕਰਨ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਕਿ ਜੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੂਸਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਲੈ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਜ਼ਰੂਰ ਝਗੜਾ ਪਾਣਾ। ਫਲਨਾਤੀਯੰਨਕ ਬਿਸਿਹਰ ਮਿਸਲੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਾਦੂ। ਯਾਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ, ਲਾਠੀ ਨੂੰ ਸੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਦੇ ਬੈਦਾ ਵਾਲਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਾਦੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਮਨਸੂਬਾ ਜਾਦੂ ਵਾਲਾ ਤੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ। ਫਜਲ ਬੈਨਨਾ ਵ ਬੈਨਕਾ ਮੌਇਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਲਾ। ਯਾਨੀ ਟਾਈਮ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਲਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਦੂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ਜਾਦੂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਾਦੂ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਾ ਨੁਖਲਿਫਹੂ ਨਹਨੁ ਵਲਾ ਅੰਤਾ, ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣਾ। ਮਕਾਨਨ ਸੁਵਾ, ਔਰ ਮੈਦਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖੁੱਲਾ ਹਮਵਾਰ। ਕਾਲਾ ਮੌਇਦकुम यौम ज़ीना, मूसा अलैहिस्सलाम ने ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਲੇ ਦਾ ਦਿਨ। ਜ਼ੀਨਤ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ, ਜਿੱਦਣ ਬਣਾਓ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ। ਦੇਖੋ ਮੇਲੇ ਮੁੱਲਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਭ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਤੇ मूसा अलैहिस्सलाम ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ मूसा अलैहिस्सलाम ਦੀ ਇਹ ਹਕਮਤ ਸੀ। ਨਾਸ ਜ਼ੁਹਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਤਵੱਲਾ ਫਿਰੌਨ, ਤੋਂ ਫਿਰੌਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜਿਆ। ਫਜਮਾ ਕੈਦਾਹੂ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਮਾਤਾ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਾਲਾ ਲਹੁ ਮੂਸਾ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਲਹੁ ਮੂਸਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੂਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੈਲਕੁਮ, ਬਰਬਾਦ ਹੋਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਲਾ ਤਫਤਰੂ ਅਲੱਲਾਹ ਕਜ਼ਿਬਾ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਨਾ ਬਣੋ। ਇਹ मूसा अलैहिस्सलाम ਨੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ, ਵਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਾਦੂਗਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਫਿਰੌਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰੌਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ मूसा अलैहिस्सलाम ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਇੱਕ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਝੂਠ ਨਾ ਬੰਨੋ। ਫਯੁਸਹਿਤਕੁਮ ਬਿਅਜ਼ਾਬ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਗਾ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਨੀ ਅੱਲਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਦ ਖਾਬ ਮਨ ਇਫਤਰਾ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਝੂਠ ਕਢਿਆ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਝੂਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਫਤਨਾਜ਼ਾਊ ਅਮਰਹੁਮ ਬੈਨਹੁਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਇਖਤਲਾਫ। ਉਹ ਜਾਦੂਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ मूसा अलैहिस्सलाम ਦੇ ਉਸ ਤਕਰੀਰ ਦਾ, ਦਾਵਤ ਦਾ, ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਤਨਾਜ਼ਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾ ਅਸਰ ਨਜਵਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਕੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਵੀ मूसा ਦਾ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕਾਲੂ
इन हाजा लसाहिरान। तो वो हुण जिस वेले वो मशवरा करन लगे ना, तो फिरौन कहन लगा नहीं नहीं ये जादूगारी है, दोनों जादूगारी है। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰੌਨ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਭੱਜਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਾਦੂਗਰ ਮੇਰੇ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਾਦੂਗਰੀ ਹੈ। ਯੁਰੀਦਾਨ ਅਨ ਯੁਖਰਿਜਾकुम ਮਿਨ ਅਰਜ਼ਿकुम ਬਿਸਿਹਰਿਹਿਮਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਦੂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਚੋਂ। ਵਯਜ਼ਹਬ ਬਿਤਰੀਕਾਤਿਕੁਮੁਲ ਮੁਸਲਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਣ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਫਅਜਮਿਊ ਕੈਦਕੁਮ। ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ, ਯਾਨੀ ਸਭ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੁਮਾ ਤੂ ਸਫਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ ਸਫ ਬਣ ਕੇ ਇਹਦੇ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ। ਵਕਦ ਅਫਲਹਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਅਲ ਯੌਮ ਮਨ ਇਸਤਅਲਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਗਾਲਬ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਾਮਯਾਬ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਗਾਲਬ ਰਿਹਾ। ਕਾਲੂ ਯਾ ਮੂਸਾ ਇਮਾ ਅਨ ਤੁਲਕਿਆ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਫਿਰੌਨ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਐ ਮੂਸਾ क्या तू पहले वार करेगा या असी करिए? व इम्मा कालू या मूसा इम्मा अन तुल्किया। तो उन्होंने कहा, मूसा क्या तू वार करेगा? व इम्मा अन नकूना अव्वला मन अलका। या असी होइए पहले वार करने वाले। काल बल अलकू। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ तुसी करो जो दिखाना, तुसी अपना जो भी हुनर है दिखाओ, अपना वार करो। फैज़ा हिबालुहुम व असीयुहुम। ਤੇ ਬਸ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਯੁਖਯਲੁ ਇਲੈਹਿ ਮਿਨ ਸਹਿਰਿਹਿਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਉਹ ਜਾਦੂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਨਹਾ ਤਾਸਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦੌੜ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਵੀ ਲਾਠੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲਾਠੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੱਪ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਸੱਪ ਬਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੱਪ ਬਣਾਉਣੇ। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਚੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲੀਆਂ ਵਾ, ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਇਹ ਜਾਦੂ ਹੈ। ਜਾਦੂ ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਇਦਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। فأوجس في نفسه خيفة मूसा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਵੀ ਸੱਪ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸੱਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸੱਪ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਸੱਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਾਦੂਗਰ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੱਪ ਉਹ ਵੀ ਸੱਪ। ਕੁਲਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਲਾ ਤਖਫ मूसा डरना नहीं, इन्ना का अंतल आला, तू ही गालिब रवेगा। व अलकी माफी यमीनक। और जो कुछ तेरे दाएं हाथ चाहे सज्जे हाथ चाहे उन्हें रख दे। तल कफ मासाना खा जाएगा जो कुछ उन्होंने बनाया। इन्ना मासाना कैद साहिर। जो कुछ उन्होंने बनाया वो तो जादू की चाल है। वला युफलिहु साहिरु हैसु अता। और जादूगर कामयाब नहीं होता जिथों मर्जी आ जाए। फउल्किय सहरतु सुजदा। ਤੇ ਡੇਗ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਦੂਗਰ ਸਜਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤਕਰੀਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਅਸਰਾਤ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਕਿ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸੱਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਇਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸੱਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਬਣਾਏ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੱਪ ਛੋਟੇ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਦੂਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹਾਰ ਗਏ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰੌਨ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਦੂਗਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਦੂਗਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਹੈ। ਸਮਝੇ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਏ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਲਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੌਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਤਰਦੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ। ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮੌਜਜ਼ੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੂਸਾ ਦਾ ਇਲਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਫੌਰਨ ਸਜਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਤਬਲੀਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸਰਾਤ ਸੀ। ਕਾਲੂ ਆਮੰਨਾ ਬਿਰਬ ਹਾरून व मूसा, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹਾरून ਔਰ मूसा अलैहिस्सलाम ਦੇ ਰੱਬ ਤੇ। ਕਾਲਾ ਫਿਰੌਨ ਕਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰੌਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਜਾਦੂਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਹਾਰ ਗਏ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ। ਕਾਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰੌਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਮਨਤੁਮ ਲਹੂ, ਤੁਸੀਂ ਈਮਾਨ ਲਾਏ ਦਿੱਤੇ, ਕਬਲਾ ਨਾ ਆਜ਼ਾਨਾ ਲਕੁਮ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ। ਇਨਹੁ ਲਕਬੀਰੁਕੁਮ ਅੱਲਜ਼ੀ ਅੱਲਮਕੁਮ ਸਿਹਰ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਦੂ ਸਿਖਾਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਪਲਟੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਇਹ मूसा अलैहिस्सलाम ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਦੂ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਹੀ ਹੈ। ਫਲਾ ਉਕੱਤਿਅੰਨਾ ਅਯਦੀਅਕੁਮ ਵਅਰਜੁਲਕੁਮ ਮਿਨ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਹੱਥ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਮੁਖਾਲਫ ਸਿਮਤ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਪੈਰ ਕੱਟਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਵਲਾ ਉਸੱਲਿਬੰਨਕੁਮ ਫੀ ਜੁਜ਼ਇ ਨਖਲ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮਨ ਸੂਲੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਜੂਰ ਦੇ ਤਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਟਕਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਲੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਵਲਾ ਤਾਲਮੁੰਨ ਅਯੁਨਾ ਅਸ਼ੱਦੁ ਅਜ਼ਾਬਨ व ਅਬਕਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਓਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਜ਼ਾਬ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਣ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਕਿਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਦੇਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾ। ਅਸਲ 'ਚ मूसा अलैहिस्सलाम ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਬਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਫਿਰੌਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ मूसा अलैहिस्सलाम ਦੇ ਦੱਸੇ ਅਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਅਜ਼ਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਕਿਹਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਹੈ। मूसा ਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਿਓ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਵੱਢ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਲੂ, ਤੇ ਉਹ ਜਾਦੂਗਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਨ ਨੂਸਿਰਕ ਅਲਾ ਮਾ ਜਾਨਾ ਮਿਨਲ ਬਯਿਨਾਤ, ਐ ਫਿਰੌਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਲਾਇਲ ਆ ਗਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਦਲਾਇਲ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਲਾਇਲ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਨਾ ਵੱਲਜ਼ੀ ਫਾਤਰਾ, ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਰਾ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਾਦੂਗਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ
ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਾਲਫ ਸਿਮਤ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਕ ਜ਼ੀਮਾਨ ਤਕਾਜ਼, ਤੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਦੂਗਰ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलातो सलाम ਜਾਂ ਹਾरून अलैहिस्सलातो सलाम ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਔਰ ਫਿਰੌਨ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਲੱਤਾਂ ਵੱਢ ਦੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗੀ। ਫਿਰੌਨ ਇਹ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਮੂਸਾ अलैहिस्सलातो सलाम ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਫਕ ਜ਼ੀਮਾਨ ਤਕਾਜ਼, ਤੂੰ ਕਰ ਦੇ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਨਾ, ਕਰ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਆ। ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਯਾਸਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਨੂੰ 4 ਊਠਾਂ ਨਾਲ ਪਕੜ ਕੇ ਚੀਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਦਸਤਬਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਰਿਆ ਜਾਣਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਲਾਲ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਲੇਟੇ ਆਹਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਲਾਣਗੇ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਈਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ, ਔਰਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਨੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਦੂਗਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੂਸਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਹਾरून ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਆਪ ਉੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਦਿਨ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਯਾ ਆਲੇ ਯਾਸਰ ਇਸਬਿਰੂ ਇਸਬਿਰੂ, ਯਾ ਆਲੇ ਯਾਸਰ ਇਸਬਿਰੂ, ਸਬਰ ਕਰੋ ਸਬਰ ਕਰੋ, ਇਸ ਸਬਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਜੰਨਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਅਸਲ ਈਮਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਈਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਿਲਾ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਵਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛਡਾਇਆ, ਫਲਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਲਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਗਿਲੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਸਬਕ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹ ਸਬਕ, ਉਹ ਬਲਾਲ रजी अल्लाह ताला अन्हु, खब्बाब बिन अल-अरत रजी अल्लाह ताला अन्हु, समैया रजी अल्लाह ताला अन्हा और यासर रजी अल्लाह ताला अन्हु, जरा उन्हां दा देखो, ऐ ईमान, ठीक है ना। फिर किसी का गिला नहीं रहिंदा बंदे नूं, क्योंकि कीता ही अल्लाह वास्ते आ। इन्नमा तकज़ी हाज़िहिल हयात दुनिया, तू जो कुछ भी साडे नाल करेगा ਉਹਦਾ ਤਲਕ ਬਸ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਬਰਕਰਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਸਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਚੀਰੇ ਗਏ, ਸਮਈਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ, ਸੂਲੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਆਮਨਾ ਬਿਰੱਬਿਨਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸੁਣ ਲੈ ਫਿਰੌਨ, ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਏ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ, ਲਿਯਗਫਿਰ ਲਨਾ ਖਤਾਯਾਨਾ, ਤਾਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਖਤਾਵਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਵਮਾ ਅਕਰਹਤਨਾ ਅਲੈਹਿ ਮਿਨ ਸਿਹਰ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਦੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਯਾਨੀ
ਉਹ ਜਾਦੂਗਰ ਹਿਚਕਿਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੱਗੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਬਈ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮਗਫਰਤ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਵੱਲਾਹੁ ਖੈਰੁਮ ਵ ਅਬਕਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਫਿਰੌਨ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਕਿਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਅੱਲਾ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਬਦਲਾ ਵੀ, ਇਨਾਮ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਇਨਹੁ ਮਨ ਯਾਤੀ ਰੱਬਾਹੂ ਮੁਜਰਿਮਾ, ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ, यानी जादूगरां ने जो गल कही है बिल्कुल सच्ची है। इन्नहु मन याती रब्बाहु मुजरिमान, जेड़ा भी अपने रब दे कोल मुजरम दे तौर ते आएगा, फा इन्ना लहू जहन्नम, ते ओदे वास्ते जहन्नम होएगी। ला यमूतु फीहा वला यहया, ओदे विच ना ओ जिंदा होएगा ना मुर्दा होएगा, ना जिंदगी ना मौत। व मन यातीह मुमिनन, और जेड़ा आएगा ਉਹਦੇ ਕੋਲ ईमान दे वाला बन के, कद आमिल सालिहात, और ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, फौलाइका लहुमुद दरजातुल उला, और ਉਹਦੇ ਵਾਸ ਉਹੀ ਉਹ ਲੋग है कि जिन्हां दे वास्ते बुलंद दर्जे होणगे। जन्नात अदन तजरी मिन तहतिहा अनहार खालिदीन फीहा, ਉਹ ਬਾਗਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਜ਼ਾਲਿਕਾ ਜਜ਼ਾਉ ਮਨ ਤਜ਼ੱਕਾ, ਇਹ ਜਜ਼ਾ ਉਹਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਤਜ਼ਕੀਆ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ, ਇਰਾਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਜਲਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। अकूल कौली हाज़ा वस्तगफिरुहु ली वलकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।